خراب موڈ کے ساتھ غصے والی شکل بنا کر وہ ٹرین میں بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنا بے بس تو اس نے خود کو کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آج اسے وہ وہاں جانا پڑ رہا تھا جہاں وہ کبھی جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ابو کی موت نے کیسے سب کچھ بدل دیا۔ اب ہم ان کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سفیان کو گھور کر دیکھا اور دل ہی دل میں جلتی گڑتی جا رہی تھی۔ سفیان بھی اسے گھور رہا تھا کہ کب وہ اپنی خیالوں کی دنیا سے باہر نکلے تو اسے اشارہ دے کے دوپٹہ سر پر لے۔ کب سے اس کا دوپٹہ ڈھلک کے کندھوں پر پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی کرنے نے سفیان کی طرف دیکھا، اسے اس نے غصے سے ہاتھ کے اشارے سے دوپٹہ سر پر کرنے کا کہا۔ کرن نے دوپٹہ سر پر کیا، پر دل ہی دل میں کہتی جا رہی تھی، دوپٹہ سر پر کرو، اب مجھے پردہ بھی کرائیں گے، جاہل گوار گاؤں والے، آگے نہ جانے کیا کیا کروائیں گے یہ۔ ویسے شکل سے جاہل لگتا تو نہیں ہے، اور دیکھنے میں کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا ہے۔ گورا رنگ، ہلکی داڑھی، درمیانی آنکھیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، لمبا قد، دفع کرو، میں بھی کیا سوچنے لگی۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک کر ٹرین کے اطراف نظر دوڑائی۔ ان کے علاوہ سامنے ایک پکی عمر کی عورت بیٹھی تھی اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھائے جا رہی تھی۔ ہر اسٹیشن سے کچھ نہ کچھ لیتی اور وہ جو بھی ٹرین کے اندر کچھ بیچنے آتا وہ ضرور لیتی۔ کرن ان کو انتظار اتنا کھاتے دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ ان کے ساتھ ہی ایک لڑکا تھا، وہ بس سویا ہی رہا سارے سفر میں، ایک کھانے کی شوقین اور دوسرا سونے کا۔ کرن دل ہی دل میں بولی، اسامہ کو کہا تھا نا کہ گاڑی وقت پر لے آئے گا۔ دادا جان کی آواز نے اس کی سوچوں کا محور توڑ دیا۔ جی دادا جان، کہہ دیا تھا، آ جائے گا۔ سفیان دادا کو جواب دے کر موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ کرن بور ہو رہی تھی، کبھی دادا کی طرف دیکھتی، دادا جان لاٹھی پکڑ کر چلتے، نظر کا چشمہ ہر وقت پہنے رکھتے، پہلے بھی 2-3 بار آئے تھے دادا جان ابو کی بیماری کا سن کر، تب اتنے بوڑھے نہیں لگتے تھے، ابو کے جانے کے بعد ایک دم سے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ امی کی طرف دیکھا، وہ جو چپ چاپ بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ان کی گود میں علی سر رکھ کر سو رہا تھا۔ کرن نے سفیان کی طرف دیکھا جو موبائل میں مصروف تھا اور مسکراتا ہی جا رہا تھا۔ مسکرا کیسے رہا ہے؟ ضرور کسی لڑکی کا چکر ہوگا، نہ جانے کب کام آئے گا، میری تو کمر ہی اکڑ گئی ہے۔ دادا جان اور کتنا وقت لگے گا؟ کرن سے صبر نہیں ہوا تو اس نے پوچھا۔ بس بیٹا پہنچنے والے ہیں، 15 منٹ لگتے ہیں۔ میری بیٹی تھک گئی کیا؟ دادا جان نے پیار سے کہا۔ سفیان نے کرن کی طرف دیکھا اور دل میں بولا، تھک گئی ہے میڈم، بڑی کوئی نازک مزاج ہے، ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، اس کی کیسے بنے گی یار سب سے گاؤں میں، رہ پائے گی؟ مجھے تو لگ رہا ہے پہلے دن ہی بھاگ جائے گی۔ جب چاچا کی آخری رسومات ادا کرنے گاؤں لے جانے کے لیے آئے تھے تو جینز کے ساتھ گھٹنوں تک شرٹ پہنے، دوپٹہ برائے نام مفلر کی طرح پہنے، براؤن بال شولڈر پر جھول رہے تھے، مسلسل روتی جا رہی تھی جس وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک لال ہو رہی تھی۔ میں کبھی توجہ نہ دیتا کرن پر، اگر دوسرے غیر لڑکوں کو اس کو تکتا ہوا نہ پاتا تو۔ اسے باپ کے دکھ میں کچھ ہوش نہیں تھا، پر کچھ آوارہ لڑکے موقع سے فائدہ اٹھا کر کیسے کیسے اسے تاڑ رہے تھے۔ آج اس کا حلیہ کچھ بہتر تھا، نیوی بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ سر پر تھا اور شال اوڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی جس پر چھوٹے چھوٹے ریڈ شیشے لگے تھے۔ موسم اب ٹھنڈا ہو رہا تھا، نومبر کی شروعات تھی۔ اسٹیشن پر ٹرین رک گئی، ان کی منزل بھی آ گئی تھی۔ اب ہر کسی کے اترنے کی جلدی تھی۔ دور سے کولی بھاگ کر آ رہے تھے۔ سفیان نے ایک کولی کو سامان اٹھانے کی کہا اور خود ٹرین سے نیچے اترا کہ دادا جان کو ہاتھ دیا ٹرین سے اترنے کے لیے۔ دادا اتر گئے تو امی کو ہاتھ دیا، امی بھی سفیان کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگی۔ سفیان نے بے دھیان میں کرن کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا، کرن اس کو گھورنے لگی۔ سفیان کو بھی ہوش آیا تو ہاتھ نیچے ہٹایا، راستے سے ہٹ جائے، میں نیچے اتروں گی خود، کرن نے سفیان کو کہا۔ سفیان باؤ کھاتا ہوا پیچھے ہو لیا اور اسامہ کو فون کرنے لگا۔ کس طرف کھڑے ہو؟ اچھا ہم آ رہے ہیں، کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ دادا جان کو اشارہ کیا جہاں 20-22 سال کا خوبرو لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ آسیہ، او آسیہ، ہو گیا کمرہ صاحب؟ رانی آتی ہی ہوگی،
हाजरा बीबी ने गुस्से से सब्जियां काटते हुए कहा, जी बाजी, हो गया कमरा साफ, पर हमारा गरीब खाना उन माँ बेटी की शान के मुताबिक कहाँ है? फिक्र मत करो आसिया, नहीं रहेगी उज़्मा यहाँ। याद नहीं, जब सुलेमान उससे शादी करके लाया था तो अब्बा जी कितने नाराज हुए थे। यूनिवर्सिटी से पसंद करके लाया था, फिर भी बेचारे सुलेमान भाई अब्बा जान को मनाने के लिए यहाँ लाए, पर 1 महीना भी ना रह सके। मोहतरमा हर चीज में ही कीड़े निकालती। आखिरकार इतना तंग किया सलेमान भाई के कि उन्हें अब्बा जान को नाराज करके शहर में घर लेना ही पड़ा। अब्बा जी भी नाराज हो गए क्योंकि उनकी शर्त थी कि गांव ही रहेगी उज़्मा, पर उज़्मा ना रही। बच्चों को गांव का मुंह देखने भी ना दिया। बाई साहब खुद ही आ जाते। 1-2 बार किरण को भी लाए जब वो छोटी थी, फिर बाद में वो भी नहीं आई, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लगता है आ गई चाची। जोबिया ने ऐलान किया, आप लोग भी चुप करें, दादा जान ने सुन लिया तो वो भी नाराज हो जाएंगे। जोबिया भागती हुई बाहर गई। गाड़ी अंदर आ रही थी। गाड़ी से नीचे दादा जान, सुफियान, चाची, किरण और अली उतरे। जोबिया ने सबको पहचान लिया। गालिबन तारुफ तो सबका पहले ही हो चुका था। उज़्मा नीचे उतरकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। अब काफी चीजें बदल गई थी। सहन में जहां सिर्फ मैदान होता था, अब वहां लॉन बना हुआ था। कोने में रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। पीपल का वो बूढ़ा दरख्त अब भी अपनी जगह पर वैसे ही शानो शौकत से खड़ा था, जिसमें झूला बंधा हुआ था। उसकी दूसरी तरफ हैंड पंप भी लगा था। घर को भी बाहर से देखकर लगता था कि काफी तब्दीलियां वक्त के साथ की गई हैं। रंग भी ताज़ा ही लग रहा था। किरण भी यहाँ वहां देखती जा रही थी और फिर हैरान भी हो रही थी। जैसा नक्शा उसकी माँ ने खींचा था घर का, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सब आंखों को भला लग रहा था। ठंडी हवा का झोंका आया तो किरण को सर्दी का एक एहसास जागा और उसने शॉल लपेट लिया। अच्छा, अब जल्दी अंदर चले, सफियान ने बैग घसीटते हुए कर्ण को कहा, जो अपने ख्यालों में गुम थी। किरण ने सुफियान की आवाज पर चौंक कर उसे देखा तो सब अंदर जा चुके थे और वो रास्ते पर ही खड़ी थी। रास्ता दे तो मैं अंदर जाऊं ना, सुफियान ने कहा तो किरण गुस्से से हट गई। रास्ते से सुफियान अंदर गया तो किरण ने भी बोला, भाड़ में जाओ। किरण पैर पटकती हुई अंदर चली गई। उज़्मा जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसे लगा वक्त कहीं बहुत पीछे चला गया है, जब वो पहली बार यहाँ आई थी। सुलेमान की मोहब्बत में शादी तो कर ली थी, पर गांव में ना रह सकी। गांव में रहना उसकी बस की बात नहीं थी। वो आसिया और हाजरा बीबी से खुले दिल से मिली, पर वहां गर्म जोशी नहीं मिली तो उज़्मा का दिल और ज्यादा दुखी हो गया। किरण अंदर आई तो सब उसे ही देख रहे थे। उसे अजीब लग रहा था। यहाँ सब अपने थे, पर सबके चेहरे किरण के लिए एक अजनबी की तरह ही थे। सब बस दादा जान के डर से रस्मी से मिले। बस जोबिया और सामा किरण से मिलकर बहुत खुश थे। आप किरण है, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जोबिया खुशी खुशी किरण का हाथ पकड़ कर लेकर जा रही थी। सुफियान जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, लड़खड़ा कर गिरने की एक्टिंग करने लगा। ध्यान से बेटा, गिर जाओगे, चोट तो नहीं लगी? ये हाजरा बीबी थी, सुफियान और जोबिया की अम्मी। नहीं अम्मी, चोट तो नहीं लगी, पर लगता है कि किसी की बद्दुआ लगते लगते बची है। किस मनहूस ने मेरे बच्चे को बद्दुआ दी? हाजरा बीबी जज्बाती हो गई थी। अम्मी, अगर कोई मुझे कहे कि भाड़ में जाओ तो बदले में आप क्या कहेंगी? बाढ़ में जाएं तुम्हारे दुश्मन। हाजरा ने एक एक लफ्ज दबा दबा कर अदा किया था। सुफियान ने मसनूई मुस्कुरा कर किरण की तरफ देखा, जो जोबिया का हाथ पकड़कर खड़ी थी। किरण गुस्से वाली शक्ल बनाकर जोबिया के साथ चली गई। मनहूस गई का, ये भी सुन लिया, बड़ा आया मुझे सुनाने वाला। मैं तो तुम जैसे इंसानों से बात करना भी पसंद ही नहीं करूंगी मैं। हम्म, ये फ्री होने के बहाने हैं। किरण अब खुद कलाम करने लगी थी। जोबिया किरण को एक कमरे में लाई जहां 2 सिंगल बेड पड़े हुए थे। आईना जो दीवार के साथ लगा था। कोने में एक सिंगल सोफा पड़ा था और एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर लॉन की तरफ खुलती थी। मगर कमरा सादगी से सेट और साफ सुथरा था। किरण को पसंद आया। फिलहाल तुम और चची ये कमरा साथ शेयर करना। शहर वाला कमरा तो बहुत अच्छा होगा ना तुम्हारा। अरे मैं तुम्हें तो बुला ही रही हूँ ना,
बुरा तो नहीं लगा? ज़ोबिया ने पूछा। नहीं ज़ोबिया, बहुत अच्छा है ये कमरा। मेरे और अम्मी के लिए काफ़ी है। यार मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, वैसे भी हम एक ही तो जितने हैं, फिर तकल्लुफ़ कैसा? ज़ोबिया किरण की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। किरण, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ऐसे ही भाई डरा रहे थे ना कि न जाने कैसी होगी, गुस्सा वाली। तुम मुझे सबकी तरह ज़ूबी कहना। अच्छा मैं चलती हूँ, खाने पर मिलते हैं। किरण ने ज़ूबी की आखिरी बात गौर से नहीं सुनी थी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी और फिर बेड पर लेट गई। अम्मी अभी तक नहीं आई, ज़रूर बातों में लग गई होंगी। किरण को अब तो नींद आने लगी थी और वो फिर सो गई। उज़्मा कमरे में आई तो किरण को सोता हुआ पाया। अम्मी आप भी तो सो गई, अली ने कहा और सोफे पर बैठ गया। हाँ बेटा, थक गई है तुम्हारी आपी। अली, तो तुम फ्रेश हो जाओ, सो मत जाना अपनी आपी की तरह, पहले खाना खाना। उज़्मा खिड़की के सामने खड़ी हो गई थी और बाहर देखने लगी। पीपल का दर्द हवा के साथ हिल रहा था और झूला जो बंधा था वो भी हवा में होले होले हिल रहा था। अब कितनी तब्दीली आई है इस घर में। सुलेमान जब भी घर से वापस आते बताते थे कि गांव के घर की बातों पर मुझे दिलचस्पी नहीं होती थी। चाची खाना लगा दिया है, किरण सो गई है क्या? हाँ बेटा, ये तो सो गई है। उस्मा ने देखा कि जोबिया को गौर से, वो भी किरण की ही हम उम्र थी, प्यारी सी लड़की, बातों की शौकीन, साफ दिल रखने वाली बच्ची, जिसका अंदाजा उनको पहली मुलाकात में ही हो गया था। सुबह सवेरे किरण की आंख खुली। 20 मिनट तक तो कमरे में ही वो लेटी रही, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर दोस्तों के पैगामात देखती रही। चाय की शदीद तलब हो रही थी। उसने शॉल अच्छे से अपने गिर्द लपेट ली। सामने उसामा खड़ा था। उसामा ने उसे एक कमरे की तरफ इशारा किया। किरण उस तरफ चल दी जहां एक कमरा था। सब वहां नीचे बैठे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। बीच में आग जल रही थी जहां आसिया चाची जल्दी जल्दी से पराठे पका रही थी। जाग गई मेरी बच्ची, आओ बेटा आओ, आकर बैठ जाओ। आसिया किरण को नाश्ता दो, रात भी कुछ नहीं खाया, भूख लग रही होगी ना इसे। दादा जान ने किरण की तरफ देखते हुए कहा था। कैसी हो बेटा? रात को मुलाकात ही नहीं हो पाई, आप सो गई थी। आप राज चाचू है ना? और आप फयाज चाचू? किरण पुरजोश होकर कहने लगी। अरे बेटा, आप तो हमें पहचान गई, पर कैसे? अब्बू आप दोनों का बहुत जिक्र किया करते थे। किरण ने फिर जवाब दिया। सुफियान जो चाय पीने में मगन था, किरण की तरफ देखा। मतलब मैडम को अपने रिश्तेदारों में दिलचस्पी है, पर न मुझे तो लग रहा था कि अपने आप के सिवा किसी में दिलचस्पी ही नहीं। किरण को अच्छा लग रहा था गांव का माहौल। वो भी आग सेकने आगे बैठ गई थी। हाथ गर्म हो गए तो अपने गाल पर रखकर गाल गर्म करने लगी। वो बार बार ऐसा करती रही। सुफियान उसके बचकाना हरकतें दिलचस्पी से नोट कर रहा था। बेटा, तुमने तो बहुत कम खाया है, दादा जान ने कहा। बस खा लिया दादा जान, मुझे दरअसल अब्बू की कब्र पर जाना है। बेटा अभी तो बहुत सर्दी है, तुम बाद में जाना। दादा जान अफसरदा हो गए। नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं आधे साथ ही जाना चाहती हूँ थी, पर सो गई। अच्छा सेफी, गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। दादा जान ने सुफियान को हुक्म दिया। जी दादा जान। चाय का आखिरी घूंट जल्दी में पीकर सुफियान उठ गया। किरण पीछे की सीट पर बैठ गई। 10 मिनट के फासले पर कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान पहुंचकर किरण नीचे उतरने लगी। दादा जान आप गाड़ी में बैठे रहिए, आपको ठंड लग जाएगी, डॉक्टर ने मना किया है सर्दी में निकलने से। मैं लेकर चलता हूँ ना। सुफियान की बात पर दादा जान चुप हो गए। चलो। किरण सुफियान के पीछे पीछे चलने लगी थी। सुफियान एक कब्र पर आकर रुक गया। किरण ने तख्ती देखी जिस पर सुलेमान फारूकी लिखा था। किरण नीचे बैठकर दुआएं पढ़ने लगी। आंसू उसकी गालों पर बहते ही चले जा रहे थे। अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू, मैं आपके बगैर बहुत अकेली हूँ। अम्मी भी चुप चुप रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। आप क्यों हमें अकेला छोड़कर चले गए? किरण रोने लगी तो रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। सुफियान को उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। चलो अब चले, सुफियान ने किरण से कहा। थोड़ी देर और रुकने दे प्लीज। किरण ने सुफियान को इल्तजाई नजरों से कहा। आंसुओं से तर चेहरा लिए सुफियान को बहुत ही मासूम लगी। सुफियान ने नजरें चुराई। दादा जान बीमार रहने लगे हैं, कल इतना लंबा सफर करके आए हैं और अब सर्दी में वो यहाँ आए हैं।
डॉक्टर ने मना किया है, उठो, बाद में लाऊंगा ना मैं तुम्हें। सुफियान अब उसे उठने का कह रहा था। फिर वो लोग घर आ गए। किरण जोबिया के साथ लॉन में बैठकर बातें कर रही थी। आज सर्दी कुछ कम थी। जोबिया ने चाय बनाई तो वो दोनों ही चाय पीने लगे। किरण झूले पर बैठी थी और जोबिया की बातें सुन रही थी। ये लॉन कितना अच्छा बनाया गया ना, फूल भी कितने खूबसूरत है, किरण खुश होकर कह रही थी। फिर जोबी बताने लगी कि भाई के शौक है ये, लॉन सजाना, शहर से रंग बिरंगे फूल मंगाए और खुद ही देखभाल करते हैं पौधों की। जूबी, तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। सुफियान जल्दी में जूबी के पास आया। फिर किरण पर नजर पड़ी। वो झूले में झूला झूल रहे थे। सुफियान को देखते उसके मुंह के जाविये बिखर गए थे। जूबी, जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना के ना मुझे प्लीज दे जाओ। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। सुफियान यहाँ वहाँ देखने लगा। अरे, चाय तो यहाँ पड़ी है पहले से ही। जैसे उसने चाय की तरफ हाथ बढ़ाया तो किरण चूल्हे से जंप करके एकदम से आगे आई। खबरदार, खबरदार, जो मेरी चाय पर बुरी नजर डाली तो, ये मेरी चाय है। और चाय के मामले में किरण बहुत हसास थी। चाय की दीवानी, चाय पर बुरी नजर क्यों डालूंगा मैं? चाय पर तो अच्छी नजर डालूंगा ना। और चाय पर कौन सा तुम्हारा नाम लिखा है? ये बात करते करते सुफियान की नजर किरण के कपड़ों पर पड़ी। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ था। ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? जाओ जाकर कपड़े तब्दील करो। ये गांव है, यहाँ सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैं हर किस भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसे ऊट पटांग कपड़े। सुफियान किरण पर बरहम हो गया। क्या बुराई है इन कपड़ों में? किरण अपने कपड़ों की तरफ देखकर कह रही थी। सब्ज कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जो आगे से छोटी और पीछे से बड़ी थी, और आस्तीनें भी कांधे से आधी खुली हुई थी और नीचे पैंट पहन रखी थी। जूबी चाय लाई, पर दोनों की शक्ल देखकर वो समझ गई कि कुछ अनबन चल रही है। क्या बात है किरण? जूबी ने डरते डरते पूछा। अपने भाई से पूछो, इसे मेरे कपड़ों पर ही हमेशा इतराज रहता है। कभी कहता है दुपट्टा सर पर करो, कभी बाहर निकली तो अंदर भेज देता है, रात रात को लान में मत निकलो। इसे मेरे हर अमल पर ही एतराज होता है। मैं इस सब की आदी नहीं हूँ। किरण बहुत गुस्से में थी। तो आदत डाल लो मैडम, यहाँ तुम्हें सुफियान फारूकी की सुननी ही पड़ेगी। सुफियान ने जले पर नमक छिड़क दिया था। सूबी, इनसे को पाबंदियां अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखे, मुझ पर हुक्म न चलाए। किरण गुस्से से अंदर की जाने पागी और छत पर आकर बैठ गई, क्योंकि कमरे में जाती तो अम्मी 100 तरह के सवाल करती। क्या समझता है ये खुद को? बड़ा आया मुझ पर पाबंदियां लगाने वाला। अगर तुम सुफियान फारूकी हो तो मैं भी किरण फारूकी, कोई गांव की सादी लड़की नहीं जिसे डरा धमका कर तुम अपनी मनवाओगे। जोबिया सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आई। यार, तुम यहाँ हो, परेशान करके रख दिया। नीचे आओ, पर सर्दी है। जोबिया प्यार से बोली। मुझे मत समझाओ, बल्कि अपने भाई को समझाओ। कितना बदतमीज है, लड़कियों से बात करने की भी तमीज नहीं है उसे। इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब अंदर से गवार ही रहना है। किरण का गुस्सा आज अरूज पर था। देखो मेरी प्यारी बहन, ये गांव है, हम कितना भी पढ़ लिख ले पर लिबास का ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना, और ना ही फैशन का पता है। कल कोई लोग कहेंगे कि हाशिम फरूकी की पोती कैसे कैसे कपड़े पहनती है, दादा जान की बेइज्जती होगी ना। बहराई लिबास में नहीं, बस माहौल का फर्क है। शहर में ऐसे कपड़े आम समझते हैं, पर यहाँ नहीं, मैं भी नहीं पहनती। जुबे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किरण को कैसे समझाए। यही बात तरीके से भी की जा सकती थी ना। अच्छा, गुस्सा थूक दो, चलो नीचे चलो। बहू, सुफियान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। और नजर भी नहीं आया सारा दिन। मेरी दवाइयाँ लाया था क्या? जी अब्बा जी, दवाइयाँ मैंने आपके कमरे में रख दी हैं। सैफी काम से शहर गया हुआ है, हाजरा बीबी ने जवाब दिया। बहू, उज़्मा सारा दिन कमरे में बंद रहती है। तुम और आसिया उससे बातचीत किया करो, उसका ख्याल रखा करो, और पुरानी बातें भूल जाओ। वो भी शर्मिंदा है और दुख में है। तुम तो जानती हो सुलेमान मेरा सबसे लाडला बेटा था। जब मैंने सब भुला दिया तो तुम लोग भी अपने दिल को साफ कर लो। हाशिम साहब सब नोट कर रहे थे। 1 महीने से हाजरा और आसिया का रवैया उज़्मा और किरण के साथ अच्छा नहीं था। जी अब्बा जी, सही कहा आपने। क्या फायदा,
हाजरा को वैसे भी उज़्मा की हालत देखकर दुख हो रहा था, और किरण को 1 महीने से वो नोट कर रही थी। उसमें कोई नखरे नहीं थे, बिल्कुल वो ज़ूही जैसी ही थी। गाँव में भी वो बहुत खुश थी। उस वक़्त सुफियान अंदर आया। ब्लैक शलवार कमीज़ में वो इतना वजीहा लग रहा था कि माँ ने एकदम नज़र दूसरी तरफ कर ली कि कहीं उनकी नज़र ही ना लग जाए। आते ही सलाम करके वो चारपाई पर लेट गया। अम्मी, बहुत थक गया हूँ, ज़ूबी से कहकर चाय तो ज़रा बनवा देना। एक तो सर्दी ने ज़िंदगी मफलूज कर दी है, इसमें मुझे गर्मियाँ पसंद है। अच्छा अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, तुम आराम करो, कहती मैं चाय का ज़ूबी को। लगता है किचन में ही होगी। गांव में गैस नहीं था, लेकिन सिलेंडर अक्सर लोग इस्तेमाल करते थे। उनके घर सिलेंडर भी था और आग पर भी खाना पकता था। हाजरा किचन में गई तो किरण वहां पर मौजूद थी। ज़ूबी कहाँ है? हाजरा ने किरण से पूछा। वो नमाज पढ़ रही है। चाची को काम है, मुझे पता है। हाँ, सेफी के लिए चाय बनानी है, तुम बना लोगी? जी, मैं बना कर लाती हूँ। किरण का मूड खराब हुआ, पर चाची ने पहली बार कोई काम कहा था। चाय बनाते वो बार बार उसका दिल करता कि नमक डाल दे चाय में, पर चाची के डर से इरादा उसने बदल दिया था। सुफियान आंखें मूंदे चारपाई पर लेटा था। साथ वाली कुर्सी पर हाजरा बैठी थी। किरण चाय रखने लगी। सुफियान ने हैरत से उसे देखा, क्योंकि उस दिन की डांट के बाद किरण 3 दिन से सुफियान को नजर नहीं आई थी। ये सूरज कहाँ से तुलू हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चाय तुमने बनाई है? फिर जरूर नमक मिर्च या जहर, कुछ ऐसा तो डाला ही होगा। सुफियान किरण को चिढ़ा रहा था। किरण चाय रखकर कोई जवाब दिए बिना पलट गई। सुफियान दूर तक उसे जाता हुआ दिख रहा था। चाय का सिप डरते डरते लिया। चाय तो अच्छी है। कल तुम्हारी फूफो आ रही है अपनी फैमिली के साथ, अम्मी ने किरण और अली को बताते हुए कहा। अम्मी, फूफो की फैमिली में कौन कौन है? किरण ने कपड़े तय करते हुए अलमारी में रखने लगी। 2 बेटियां, एक शादीशुदा, एक कवारी है, और 2 बेटे हैं। अच्छा, कल मुलाकात होगी। सब तैयारियों में मसरूफ थे। सफाई करना, कमरा सेट करना और खाना बनाना, ढेरों ढेर काम थे। आज किरण भी सुबह से जोबिया के साथ काम में ही लगी हुई थी। किरण ने खाना भी जोबी के साथ ही बनाया था। दादा जान खुश लग रहे थे, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी और वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अपनी निगरानी में काम काज करवा रहे थे। देखे भाई, भाभी, कमरा सेट कर दिया है, कोई कमी तो नहीं रहेगी? उद्मा ने हाजरा से कहा। हाजरा ने भी कमरे का जायजा लिया। सब सही था। हाँ ठीक है, मैं ज़रा ज़ूबी और किरण को देखूं खाना तैयार हुआ है कि नहीं। सुफियान उनको लेने गया हुआ है, हाजरा असरत में कहती हुई और बावर्ची खाने में चली गई। लड़कियां, खाना तैयार है ना? जी अम्मी, सब तैयार है, बस चावल दम पर रखती हैं, ज़ूबिया ने कहा। अच्छा, अब तुम दोनों ना जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। सुफियान लेने गया हुआ है उन्हें। कुछ देर में फुप्पो अपने बच्चों समेत घर पहुंच गई थी। सब उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इनका मिजाज बहुत ज्यादा अच्छा था। वो हंसमुख और सबकी पसंदीदा थी। उनकी एक बेटी फरवा, जो शादीशुदा थी, अपने शौहर के साथ हैदराबाद में रहती थी, इसीलिए वो नहीं आई थी। दूसरी बेटी उर्वा, और वो दोनों बेटे फुरकान और हमदान उनके साथ आए थे। फूफो अली को गोद में बिठाकर दादा जान से उनकी तबीयत पूछने लगी थी। सभी अपनी अपनी बातों में मगन थे। अस्सलाम वालेकुम। किरण नहाकर सीधा उनके पास आई। वालेकुम अस्सलाम, तुम किरण हो ना? फूफो एकदम उठकर बैठ गई। किरण ने इस बात में सर लाया। फूफो ने उसे गले लगा लिया। किरण सबको सलाम करने लगी। हमदान ने किरण को देखा तो देखता रह गया। वो हंस रही थी और उसकी गाल पर पड़ने वाली डिम्पल खूबसूरती में उसके इजाफा कर रहे थे। सुफियान ने नोट किया कि हमदान बस किरण को ही देखे जा रहा है, और सुफियान का मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ। किरण, मेरे लिए चाय तो बनाओ, सर में बहुत दर्द है। सुफियान ने किरण को मंजर से हटाना चाहा। किरण का इतना मूड खराब हुआ, मगर उसे उठना पड़ा। पर जाते जाते सुफियान को आंखें दिखाना नहीं भूली। चाय बना दो, मैं तो उसकी नौकर लगी हूँ ना, खुद के हाथ पैर नहीं है क्या? खुद नहीं बना सकता चाय? इतनी पसंद है तो खुद बना ले चाय। आज तो ऐसी चाय पिलाऊंगी कि आइंदा कभी नहीं मांगेगा। किरण ने चाय में नमक मिलाते हुए कहा। इतना मजा आ रहा था, सारा मजा खराब कर दिया। क्या हुआ, क्यों बुड़बुड़ा रही हो? ज़ूबी अंदर आई तो किरण को खुद से बातें करते हुए पाया।
मगर सुना कुछ नहीं। आपके भाई साहब के लिए चाय लेकर जा रही हूँ, किरण ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा और चली गई। चाय सुफियान के सामने रख दी। शुक्रिया। सुफियान ने चाय पीना शुरू कर दी। जैसे ही चाय का उसने पहला सिप लिया तो चाय फौरन से थूक दी। सब उसी की तरफ मुतवजा हो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, खांसी आ गई। उसने गुस्से से किरण की तरफ देखा। सुफियान अंदर ही अंदर ताव खाता रह गया। सुफियान बाहर दोस्तों के साथ गया हुआ था। रात वो घर वापस आया तो जूबी, किरण, फुरकान, हमदान, उसामा और वह सब बातें कर रहे थे। सुफियान सोफे पर बैठ गया और अपने जूते उतारने लगा। उसने देखा हमदान बात बात पर किरण से फी हो रहा था। हमदान लोगों को आए 2 दिन हो गए थे। किरण की नज़र सुफियान पर पड़ी। एक पल के लिए सुफियान पर नज़र ठहर से गई। अजीब कुछ तो था उसकी नज़रों में। अब मैं जा रही हूँ। किरण उठकर जाने लगी। नहीं प्लीज़ किरण, मत जाओ। हमदान ने उसे रोकना चाहा। मुझे नमाज पढ़नी है और फिर सुबह उठना भी है। अब मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो सुफियान की तरफ देखना नहीं भूली थी। और उसामा उर्वा को पसंद करता था और जुबानी कलामी ये रिश्ता बहुत पहले ही तय हो चुका था। अब जब ये सब आए तो सब बड़ों ने मंगनी की रस्म भी रखनी चाहिए थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि शॉपिंग के लिए शहर जाएंगे। सुफियान, तुम जूबी और किरण को ले जाओ शहर, अपनी पसंद की खरीदारी करेंगे। अच्छा दादा जान, कल सवेरे ही तैयार रहना, मुझे और भी बहुत से काम है। उसकी बात पर जूबी ने सर हिलाया था। अगली सुबह वो शहर के लिए रवाना हो गए। वरुण ने जाने से इनकार कर दिया था पर लंबी लिस्ट थमा दी थी शॉपिंग की। जल्दी करो, पसंद भी कर लो कपड़े, कब से खड़ी हो, वापस भी जाना है, वो भी शाम होने से पहले। सुफियान ने किरण को डांटा। कुछ पसंद आएगा तो लूंगी ना, पैसों से ले रही हूँ, मुफ्त तो नहीं ले रही। किरण के पास भी हर बात का जवाब मौजूद था। किरण, मेरे सर में दर्द है, पहले ही ज्यादा बहस मत किया करो मुझसे। जल्दी करो, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा जो खड़ा रहूं। जूबी ने भी तो शॉपिंग कर ली है ना। सुफियान की तबीयत वाकई में खराब थी। नहीं लेना मुझे कुछ, चले वापस। वो किरण अब पैर पटकती गाड़ी की तरफ जा रही थी। किरण रुको। जूबी और सुफियान उसे आवाजें ही देते रह गए पर वो गुस्से में आगे चली गई। अचानक एक गाड़ी पीछे से आई और किरण को टक्कर मारकर किरण की चीख के साथ सुफियान और जूबी की भी चीख निकल गई। दोनों भागे। किरण नीचे जमीन पर पड़ी थी। सुफियान नीचे बैठ गया। डरते डरते किरण को उठाना चाहा, उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसके सर से खून बह रहा था। किरण, किरण प्लीज उठ जाओ। जूबी उसे चीन छोड़ रही थी। किरण ने आंखें खोलकर जूबी की जानिब देखा और फिर वो बेहोश हो गई। सुफियान तेजी से उठा और वो लड़का जिसकी गाड़ी से किरण टकरा गई थी उसका कॉलर पकड़ कर कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, दुआ करो कि किरण को कुछ भी ना, और गाड़ी चलाओ, जल्दी अस्पताल चलो। किरण को उठाकर पिछली सीट पर भी बिठाने लगा। वो इसका हाथ सीधा कर रहा था तो सुफियान ने देखा कि किरण ने जो कांच की चूड़ियां पहनी थी वो सारी की सारी टूट गई थी। कुछ कांच कलाई में चुभ भी गया था, इसलिए वो वहां से खून भी रस रहा था। प्यार सारे रास्ते जुबी रोती रही और सुफियान के दिल में एक डर सा बैठ गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने किरण को चेकअप किया और सुफियान को कहा कि डरने की कोई बात नहीं, छोटी मोटी ही चोट आई है जो गिरने की वजह से आई है, और वो डर के मारे बेहोश हो गई है। और डॉक्टर्स की बातें सुनकर सुफियान की जान में जान आई थी। उसने माथे से पसीना टिश्यू पेपर से पूंछा। सर्दी में भी उसे पसीना आ रहा था और वो बेचारा लड़का जरा डरा सहमा बैठा था जिसकी गाड़ी से उसकी टक्कर लगी थी। आधी जान तो उसकी सुफियान की आंखों ने ही निकाल ली थी जो परेशानी से इधर उधर टहल रहा था। उस लड़के को आंखें दिखाना भी नहीं भूल रहा था। अच्छा तुम जा सकते हो, सुफियान ने लड़के को कहा। थैंक यू भाई, आपने मेरी जान छोड़ दी। यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरी गाड़ी से टक्कर नहीं लगी, मैंने ब्रेक मार दिया था। एन वक्त पे वो डर के मारे बेहोश हो गई थी और गिरने से चोट लगी है। अच्छा ज्यादा मत बोलो, अब जाओ। सुफियान अपनी गलती छुपा गया था। किरण को होश आया तो जुबी और सुफियान उसके पास गए। किरण इतनी डरी हुई थी कि जुबी से गले लगकर वो बहुत रोई। सुफियान ने पानी की बोतल से पकड़ाई। किरण ने रोते हुए पानी ले लिया
پر وہ بولنا نہیں بولی تھی۔ یہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر میں مر جاتی تو؟ سفیان ہکا بکا رہ گیا اور زوبی کی طرف دیکھا جو اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ اسی لیے سفیان چپ ہو گیا۔ بولیے، بولتے کیوں نہیں؟ اگر میں مر جاتی تو؟ مری تو نہیں نا، مر جاتی تو دیکھا جاتا۔ اٹھو۔ وہ بھی سفیان تھا۔ کرن زوبی کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی کہ دیکھو اپنے بھائی کو۔ راستے میں وہ کھانے کے لیے بھی رکے تو کرن منہ پھیلا کر بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں کھایا زوبی، کھانا بہت اچھا ہے، مزہ کرو نا، میں جب بھی آتا ہوں یہاں سے کھانا کھاتا ہوں۔ وہ کرن کو چڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ گھر پہنچے تو سب کرن کے ماتھے پر پٹی دیکھ کر چونک گئے۔ بیٹا دھیان سے روڈ کراس کرنا تھا نا، اگر کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کرن ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ابا جان، کرن مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اسامہ اور عروہ کے ساتھ ہم ہمدان اور کرن کی بھی منگنی ساتھ کر دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بیٹی کی بات سن کر چونک گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کرن کی منگنی ہمدان سے نہیں ہو سکتی، دادا جان نے روپ سے کہا۔ پر کیوں ابا جان، کیا برائی ہے میرے ہمدان میں؟ وہ کرن کو پسند بھی کرنے لگا ہے۔ دادا جان نے بیٹی کی بات کاٹ دی۔ دیکھو بیٹی، ہمدان کو کہو کہ اپنے قدم یہیں روک لے، کرن کسی اور کی امانت ہے، کرن کی نسبت پہلے سے ہی میں نے طے کر چکا ہوں۔ دادا جان اٹھنے لگے۔ پر ابا جان کس سے؟ جس کسی نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ وہ بیٹے کی خواہش جانتی تھی، کسی کو نہیں پتا سوائے میرے دادا جان نے کہا۔ مگر کس سے؟ سفیان سے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے جبکہ وہ بھو کے منہ سے سرگوشے میں نکلا۔ سفیان؟ وہ باپ کے کمرے سے نکلی تو ان کا منہ اترا ہوا تھا۔ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حاجرہ نے پوچھا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ کون سی بات؟ حاجرہ نے حیرانگی سے کہا۔ لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کی طرف ہی متوجہ ہو گئے تھے۔ آج میں نے کرن کو بابا سے ہمدان کے لیے مانگا ہے، پر بابا نے کہا کہ کرن کی نسبت سفیان کے ساتھ پہلے سے ہی طے ہے۔ پھپھو نے بم پھوڑا۔ سب بڑا حیران ہوئے۔ کرن نے جھٹکے سے سفیان کی طرف دیکھا اور سفیان نے بھی اسے دیکھ کر کندھے جھکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آسیہ نے کہا۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہوئی، کرن کی نسبت میں نے طے کی ہے سفیان سے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتاؤ۔ دادا جان اب وہاں پر آ چکے تھے۔ نہیں ابا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کرن گھر کی بچی ہے، سفیان کے ابا نے کہا تو حاجرہ بی بی شوہر کو دیکھنے لگی۔ دادا جان وہاں سے چلے گئے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں کچھ لوگ خوش تھے تو کچھ پریشان تو کچھ حیران۔ دادا جان کے جاتے ہی کرن سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور سفیان گرنے کے سے انداز پر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ زوبی اسامہ بہت خوش تھے۔ ہمدان گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے نکل گیا، جسے جاتے ہوئے سفیان نے غور سے دیکھا۔ کیا مصیبت ہے! کرن بڑبڑا کر کمرے میں آ گئی۔ عظمیٰ بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلتی تھی۔ امی، یہ اچانک دادا جان کو کیا سوچی؟ میں ہرگز سفیان سے شادی نہیں کروں گا، اس سے تو اچھا ہے کہ میں ہمدان سے شادی کر لوں۔ کرن غصے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، آرام سے سوچو، تم کسی کو پسند نہیں کرتی، شادی آج نہیں تو کل تو کرنی ہے، سفیان میں کیا ہی برائی ہے؟ ماں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ امی، اس میں برائی کوئی نہیں ہے، ہر وقت جھگڑتا ہے مجھ سے، بلا وجہ کی روک ٹوک، ایسے کپڑے مت پہنو، باہر نہ نکلو، اس سے بات مت کرو، ابھی یہ حال ہے اور شادی کے بعد تو اسے یہ تو سرٹیفکیٹ مل جائے گا نا، کیوں مجھ پر روک ٹوک کرے؟ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو۔ کرن کی ماں اسے دوبارہ سمجھا رہی تھی۔ نہیں، میں خود دادا جان کو منع کر دوں گی۔ کرن بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی اور وہ تیزی سے اٹھی اور سیدھا دادا جان کے کمرے کی جانب آ گئی اور دروازہ وہ کھولنے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک آواز نے آنے پر اسے روک دیا۔ یہ دادا جان اور سفیان کی آواز تھی۔ مگر دادا جان، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سلیمان کی آخری خواہش تھی بیٹا، اس نے مجھ سے جاتے جاتے کہا تھا ابا جان کرن اور علی کا خاص خیال رکھنا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کرن غیروں میں جائے،
نہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو، اور اتنے سال وہ ہم سب سے دور رہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہی اپنوں کے بیچ میں رہے۔ اور سلیمان کی بھی یہی خواہش تھی، اس نے خود ہی تمہارا رشتہ اپنی بیٹی سے طے کیا تھا۔ دادا جان کے الفاظ تھے کہ ہتھوڑے۔ کرن کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ وہیں سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں جانے لگی۔ بھوجل قدموں کے ساتھ وہ واپس آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور باپ کی آخری خواہش سن کر وہ خود کلامی کرنے لگی کہ آخری خواہش بھی کی تو کیا؟ سفیان؟ پر سفیان ہی کیوں ابو؟ اگر آپ چاہتے تو میں گھر میں رہوں تو اسامہ بھی تو تھا، بات جڑے رہنے کی تھی تو فرقان اور حمدان بھی تو تھے۔ ایک سفیان ہی آپ کو ملا جو مجھے ایکانت نہیں پاتا، میرے ہر کام میں کیڑے نکالتا ہے، بلا وجہ روک ٹوک کرتا ہے۔ میں جانتی وہ مجھے پسند نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ میں مانتی اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر ہے، پڑھا لکھا ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، ہر لڑکی کو یہی چاہیے، پر کرن فاروقی کو یہ سب نہیں چاہیے۔ پر اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا۔ دادا جان آپ کی آخری خواہش سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میں۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہوں۔ آپ کی خاطر میں سفیان نامی زہر کا گھونٹ بھی بھرنے کو تیار ہوں۔ کرن اوندے منہ بیڈ پر لیٹ کر یہ سوچ رہی تھی۔ امی کی آواز آئی، کرن۔ کرن اٹھ بیٹھی اور ماں کے گلے لگ کر وہ رونے لگی۔ اس موقع کی پیٹ سہلاتی رہی۔ امی، ابو کی آخری خواہش ہے کہ میں سفیان سے شادی کروں۔ کرن روتی جا رہی تھی، اور حاجرہ بیوی اسے اپنے شوہر کے ساتھ بحث میں لگی تھی۔ آپ نے کیسے ایک دم سے ہاں کر دی؟ کرن کے لیے کیا برائی ہے کرن میں؟ وہ بھی بیگم کی بات کا پورا جواب دینے لگے تھے۔ بات برائی کی نہیں ہے، پر ایسے اچانک بیٹھے بٹھائے ابا جان کو کیا سوچا؟ میں نے بھی کچھ خواب دیکھے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ حاجرہ منہ بسور کر بولی تھی، دیکھو بیگم، تو خواب یہاں بھی پورے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اور جب سفیان کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ حاجرہ بی بی چپ ہو گئی۔ اب چاہے وہ جتنا بھی بولتی ان کی کوئی نہیں سنتا۔ حاجرہ بی بی سفیان کے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی تھی، وہ جو موبائل میں مصروف تھا۔ موبائل ایک طرف رکھ کر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ جی امی، بیٹا تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بولے امی۔ بیٹا ابا جان کے فیصلے سے تم خوش ہو یا نہیں؟ کنرن تمہاری منگنی اچانک؟ وہ بیٹے کی رضامندی معلوم کرنے آئی تھی۔ امی، سارے فیصلے ہی اچانک ہوتے ہیں، سفیان ہنس کر بولا۔ بیٹا تم خوش تو ہو؟ آخر تمہاری بھی تو زندگی ہے نا، تمہاری کوئی پسند بھی ہوگی، شادی کے حوالے سے کتنے خواب ہوں گے۔ وہ پھر سے اس کی رضامندی معلوم کر رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا خوش رہے۔ امی اب پریشان نہ ہو، اب بس دعا کریں، جو فیصلہ بڑے کرتے ہیں اس میں وہی بہتر ہوتے ہیں۔ میں خوش ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ سفیان کی بات سننے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اب کافی مطمئن تھی۔ سفیان نے اپنی باتوں سے لے مطمئن کر دیا تھا۔ پھر اگلی صبح دادا جان نے اعلان کیا کہ منگنی کی جگہ سیدھا نکاح کیا جائے گا، اور وہ بھی سادگی سے، اسامہ کا عروہ سے اور سفیان کا کرن سے۔ رخصتی بعد میں ہوگی، لیکن ابا جان منگنی سے اچانک نکاح؟ سفیان کے والد بولے، ہاں بیٹا، منگنی کے اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نکاح سے بچے مضبوط بندھن میں بن جائیں گے۔ منگنیاں تو آئے دن ایسے بھی ٹوٹتی ہی رہتی ہے، اسی لیے میرا فیصلہ ہے کہ سیدھا نکاح ہی کیا جائے۔ کرن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے سفیان کی طرف دیکھا، وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے اس کی نہیں کسی اور کی نکاح کی بات ہو رہی ہو۔ کیسا سترک مزاج ہے، سرید، روکھا پھیکا، کیسے اس کے ساتھ نیبے کے ابو؟ یہ کیسی مشکل میں ڈال دیا مجھے۔ کرن سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ لو جی، کھو گئی خیال میں، نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا رہی ہوگی نکاح سے بچنے کے لیے۔ وہ بھی سوچوں میں مگن ہو گیا۔ سفیان، دادا جان کی آواز پر سفیان چونکا۔ جی دادا جان، میرے ساتھ آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ سفیان دادا جان کے پیچھے چلا گیا۔ دادا جان کا چیلا بنا پھرتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، دادا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اس کو تو پتہ کاٹنا ہی پڑے گا۔
کرن بوجھل قدموں کے ساتھ باہر آ گئی تھی اور جھولے پر بیٹھ گئی تھی اور ارد گرد کا وہ جائزہ دینے لگی۔ چاندنی رات تھی، گیراج میں 3 گاڑیاں کھڑی تھی۔ آج لان کی لائٹ یہی جل رہی تھی۔ اس نے شال اپنے گرد لپیٹ لی تھی کیونکہ وہ بہت سردی تھی۔ اسے چائے کی بھی شدید طلب ہو رہی تھی، پر اندر جانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سفیان باہر نکلا، سیدھا جا کر ساری لائٹس جلائی۔ سارے لان میں روشنی پھیل گئی۔ سفیان کو جھولے پر کرن نظر آئی تو وہ اس کی جانب آ گیا۔ کرن نے بھی سفیان کو اپنی جانب آتے دیکھ لیا تھا اور وہ جھولے سے اٹھنے لگی تھی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ آتے ساتھ ہی بولنے لگا تھا۔ کرن فرما بردار بچوں کی طرح جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو کرن، میں سیدھی بات کرتا ہوں، تمہیں اگر نکاح پر کوئی اعتراض ہے تو بتا دے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند کرتی، اس لیے آج ہی بتا دو۔ پہلے تو منگنی کی بات ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم چپ چاپ منگنی کر لیتے۔ منگنی کا کیا ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے، پر وہ بھی ہمارے دادا ہیں، انہوں نے الٹی چال چلی۔ نکاح نہیں کرنا ہے تو مجھے بتا دو، میں سارا الزام خود پر لے لوں گا، پر میری ایک بات یاد رکھنا، نکاح کے بعد کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر ہمیں ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک مقدس بندھن ہے اور مجھے سخت نفرت ہے ان لوگوں سے جو نکاح کو مذاق سمجھتے ہیں۔ سفیان اپنی بات مکمل کر کے کرن کی طرف دیکھنے لگا، جس نے آج بھی وہی شال اوڑھ رکھی تھی جو اس دن ٹرین میں اس نے اوڑھی تھی۔ لائٹ پڑنے پر شال کی شیشوں کا سایہ لان میں جھگمگا رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کرن، اتنا کہہ کر وہ اپنا نچلا لب دانتوں میں کاٹنے لگی۔ سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کے جواب پر سفیان حیران رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کرن انکار کر دے گی۔ سفیان تھوڑا کرن کے قریب آ کر سے انگلی سے تنبیہ کرنے لگا۔ نکاح کے بعد میں کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا، نہ میں تمہیں طلاق وغیرہ دوں گا۔ ابھی تمہارے لیے آپشن میں نے رکھا ہے، بعد میں یہ میں آپشن نہیں رکھوں گا۔ سفیان یہ کہتا ہوا اندر جانے لگا، پھر واپس مڑ کر وہ کرن سے کہنے لگا، اب اندر آ جاؤ، بہت سردی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اچھا ہے، بیمار ہو جاؤ، مر جاؤں گی، تمہاری دھمکیوں سے جان چھوٹے۔ زوبی کرن کو اندر لے آؤ، یہ بیمار پڑ جائے گی۔ اوہو بھائی، ابھی سے پرواہ کرنے لگے ہیں؟ زوبی نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، میں سب کی ہی پرواہ کرتا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور چائے بھی پلا دو۔ اچھا ہے بھائی، آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کو چائے پلانے والی بھی آ جائے گی۔ یہ وقت بے وقت آپ کی چائے سے نا میں عاجز ہو گئی۔ زوبی بول رہی تھی اور کرن اندر آتی دکھائی دی۔ چاہے تو میں پھر بھی تم سے کنواؤں گا، لوگوں کا کیا پتا، کبھی نمک کبھی مرچ ملاتے ملاتے ایک دن زہر ہی نہ ملا دے میری چائے میں۔ کرن اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی اور دانت پیستی ہوئی وہ اندر آ گئی۔ وہ اس نکاح سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اپنے باپ کی خواہش کے سامنے وہ چپ سادھ گئی، کیونکہ وہ اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی تھی اور اب تو وہ اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ ان کی خواہش کا احترام کر رہی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو شاید وہ ان کے سامنے ضد کرتی کہ مجھے سفیان سے شادی نہیں کرنی، مگر وہ تو موجود ہی نہیں تھے اور اسی بات کا تو اسے رونا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ آنسو بہاتی رہی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ حالانکہ وہ سفیان سے نفرت نہیں کرتی تھی، مگر محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ سفیان کی روک ٹوک اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی اور اسی بات کا اسے ڈر تھا کہ شادی کے بعد تو مزید اس کے سر پر سوار ہو جائے گا۔ اپنی منمانی کرنے والی لڑکی تھی، آج تک کسی نے اس پر یوں روک ٹوک نہیں کی تھی، تو سفیان کا روکنا اسے بہت زیادہ برا لگتا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے ہی آنے والے وقت کے بارے میں وہ سوچنے لگی اور سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اسے بالکل بھی یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی اس کی زندگی میں عمل دخل کرے اور اس پر یوں روک ٹوک کرے، مگر اب جو ہونے والا تھا اس لیے یہ واضح تھا کہ اس سفیان کی غلام بن کر رہ جائے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سفیان کے دل میں بھی اس کی محبت کا ننھا پودا اب جڑ پکڑ رہا تھا، اس کی فکر کرنے لگا تھا، اسی لیے ہی اسے روکتا تھا۔
کیونکہ اسے لڑکیاں سابقی نہیں پسند تھی۔ نہ جانے کیوں اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور اس کی آنکھ لگ گئی، مگر جب وہ اٹھی تو اس کے سر پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی وہ بستر پر دبکی موبائل استعمال کر ہی رہی تھی کہ وہاں پر زوبی آئی اور ایسی خبر دی کہ کرن کی سانسیں ہی بند ہونے لگی۔ زوبی نے اسے بتایا کہ دادا جان نے نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی کا بھی اعلان کر دیا۔ زوبی بہت زیادہ خوش تھی، مگر کرن کا تو منہ لٹک گیا۔ یہ دادا جان کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے منگنی سے نکاح اور پھر نکاح سے رخصتی پر آ گئے ہیں۔ آخر وہ چاہتے کیا ہے؟ وہ غصے میں چلانے لگی تھی۔ کرن، نکاح ہو یا رخصتی ایک ہی بات ہے۔ یہ بات تو طے ہے نا کہ تم میری بھابھی بننے والی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، مگر دوسری طرف کرن کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ اس نے زوبی کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا تو جو بیچاری منہ لٹکا کر باہر آ گئی، مگر پھر بھی وہ خوش تھی کیونکہ اب اس کے بھائی کی شادی جو ہونے والی تھی، اور دادا جان نے تو رخصتی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ وہ بہت جلد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھنے والے ہیں۔ زوبی تو کمرے سے نکل آئی، مگر اسے نہ جانے کن سوچوں میں غرق کر گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں وہ بھاگ جائے، مگر وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی کیونکہ اسے اپنے باغ کی خواہش کو پورا کرنا تھا۔ ہاشم فاروقی نے اسامہ اور عروج کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی بھی رخصتی کا اعلان کر دیا تھا، مگر ابھی تک کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جب وہ بیٹے سے اس بارے میں بات کرتی تو زوبی نے کان لگا کر ان کی ساری باتیں سننی تھی۔ اسی لیے ہی آتے ساتھ کرن پر بم پھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بات سارے گھر میں پھیل گئی۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے، مگر سفیان حیران تھا کہ دادا جان کی اچانک سے رخصتی کا اعلان کیسے آ گیا۔ دوسری طرف کرن کی تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ وہ جو نکاح کی وجہ سے اتنا پریشان تھی، اب رخصتی کی وجہ سے اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابا جان، اتنی جلدی اپنے رخصتی کا اعلان کیسے کر دیا؟ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ دونوں بچوں کے نکاح ہوں گے۔ حاجرہ بی بی سسر کے فیصلے کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ انہیں بھی زوبی نے ہی اطلاع دی تھی۔ ہاں بیٹا، میں نے سوچا کہ نکاح سے اچھا ہے کہ ڈائریکٹ رخصتی ہی کرتے ہیں، اور میں نے یہ بھی سوچا کہ نکاح سادگی سے کر دیں گے اور پھر رخصتی کر دیں گے، اور پھر اگلے دن ولیمہ بھی دھوم دھام سے رکھ لیں گے۔ اور اب بہو کو اپنا فیصلہ وہ سنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے اندر سارے گھر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ اسی ہفتے اسامہ اور سفیان کی شادی ہے۔ اس خبر کے بعد تو کرن نے کمرے سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، مگر دوسری طرف سفیان دل ہی دل یہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا، کیونکہ اپنے دل میں چھپی کرن کی محبت کو پہچان چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ناراض منگیتر کو کیسے منانا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جو اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ سفیان کمرے میں آیا تو کرن نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں چھپی محبت بھی باہر آ رہی تھی، مگر وہ خود پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسامہ اب اس کے قریب آ چکا تھا اور آتے ساتھ ہی اپنی محبت کا وہ اظہار کرنے لگا۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر کرن تو شرما گئی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت اکڑو اور سبیل ہے، مگر وہ تو نرم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ مگر وہ کچھ نہ بولی اور سمٹی بیٹھی رہی۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو وہ شرما گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کی زندگی پھیکی سی ہو گئی ہے، مگر یہ تو بالکل ہی الٹ ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر سفیان وہاں پر بیٹھا رہا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ کرن کو بھی اس کی محبت پر یقین آ چکا تھا۔ پسند تو وہ اسے پہلے سے ہی کرتی تھی، مگر آج تک ظاہر نہیں کیا تھا۔ آج ان دونوں کے دلوں میں چھپی محبت کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکی تھی، اور کرن دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ اس کے باپ کا فیصلہ اس کے لیے اچھا ثابت ہوا تھا۔ اور دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بہت زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ کرن اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، اور وہ تو
खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उन दोनों के दरमियान नोक झोंक भी चलती रहती थी, मगर उसमें भी उन दोनों की मोहब्बत छुपी होती थी। किरण हर वक्त ही खुदा का शुक्र अदा करती कि उसे सुफियान जैसा हमसफर दिया, जिसने उसकी जिंदगी को बागो बहार कर दिया था।